کوٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. خلاف موو کیا ہے اور پرسوں ترسوں پھر اس نے ہمیں دھمکی دی ہے. یہ پرویز الہی صاحب نے کہا, مجھے کہا, میں کوئی تیسرے آدمی کی بات نہیں کر رہا, کہ میں پھر دھمکی اس نے دی کہ جی میں گرفتار کر لوں گا مونس الہی کو. انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو میرے بیٹے کو گرفتاریاں کرنے کی دھمکیاں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اور اسے 4-5 دن پہلے ایک ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ اس کی نیپیاں بدلتے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں, اب نیپیاں بھی مہنگی ہو گئی. تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا نیریٹو کیا ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ اس کا کیا نیریٹو ہے, کیا مقاصد ہیں, اور کن ان کے اوپر جو ہے وہ مقاصد کا جو ہے وہ حصول کے لیے وہ سیاست کر رہا ہے. جو پہلا دور تھا 2018 کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب نئے جو ہے اس ملک کی اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا ہے. بیرونی سازش کی بھی آڈیو آ گئی ہے, وہ سائفر والی بھی آڈیو آ گئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ اعظم خان کہتا ہے جی ہم منٹس نئے بنا لیں گے, اور اس سے پوچھا گیا سائفر کی طرح, کہتا میرے پاس تھا, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا, غائب ہو گیا, مجھے نہیں پتا. ساری کی ساری بیرونی سازش جو ہے دھڑام کر کے جو ہے وہ زمین پہ گر گئی ہے. اور ساتھ کہہ رہے کہ امریکہ کا نام نہ لو, بار بار کہہ رہا ہے امریکہ کا نام لو. جس طرح مائی باپ کا لوگ اپنا تحفظ کرتے ہیں اس طرح وہ امریکہ کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے ایک نعرہ بناتا ہے, وہ جیب میں سے نکال کے جال سازوں کی طرح جو ہے لہراتا ہے, خط لہراتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی اصلیت کیا نکلتی ہے. وہ خط جیب میں ڈال کے جلسے میں آ سکتا ہے, لیکن جب خط اس سے مانگا جاتا ہے کہتا ہے گواچ گیا گیا. یہ تو بیرونی سازش کی. اور حقیقی آزادی جو ہے میرے پاس میرے فون میں ہے سارے جو اس کے بیانات ہیں کہ یہ شرک ہے ووٹ بیچنا ووٹ خریدنا. وہ کہتا ہے 5 میرے پاس ہے, اور جو ہے پتہ نہیں ایک کہ اتنے اور ہو جائیں تو جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں گیم جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اس کا دوغلا پن, اس کی منافقت, اس کی جال سازی, اس کی فراڈیوں والی گفتگو حرکتیں, وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کسر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے, اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے. تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے, کبھی کوئی خوف نہیں ہے, گرفتار کر لے ہمیں. ہم ان کی طرح ضمانتوں کے لیے جو ہے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے عدالتوں کے اندر. گرفتار کرنا ہے کر لیں. میرے پہ کیس بنایا تھا, وہ باتھ روم میں لے جا کے جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ. وہ بھی ساری گفتگو جو ہے سامنے آ گئی ہے. اس کی آپ یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس جیسے شخص جو ہیں یہ تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کس طرح سامنے آیا ہے. اس کو کسی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, وفاداری صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے. جو شخص جو ہے اپنی اولاد کا وفادار نہیں ہو سکتا, اپنی خون کا وفادار نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور کا کیا وفادار ہوگا. میں ایک ذاتی بات کر رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے, لیکن عوام کو اس کا اصلی چہرہ جو ہے دکھانے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے سامنے لائی جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پہلے بیانیے کا کیا حشر ہوا ہے. کوئی پوچھ لے اس سے کہ وہ بیانیہ جو تمہارا 2018 میں تھا وہ کدھر گیا, اور اب بیانیہ جو ہے 3-4 سال آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا, 3-4 مہینے کے اندر نیا بیانیہ جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا, مسمار ہو گیا, منتشر ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو. انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے ساتھ عوام کے شعور کی توہین کرتی ہیں, عوام کے ساتھ
फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं आवाम के साथ। करप्शन देखें, वो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने भेजा है वो पाकिस्तान की हुकूमत का है। इसने मलिक रियाज के जो है लाइबिलिटी अकाउंट में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है, जो उसकी लाइबिलिटी है 460 अरब रुपए का कर्जा जो उसके ऊपर है, उसमें क्रेडिट कर दिया है। और उससे वो एक जाली यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर ने सब कैंपस दिया हुआ है, वो खोली, जिसमें 35 स्टूडेंट हैं। 50 करोड़ रुपया नगद पकड़ा, 7 जमीन जो है पता नहीं 400 एकड़ है कि 200 एकड़ है कि 100 एकड़ है, वो स्वाबे में वो ले ली। और आपको कोई अदालत में जाएंगे, आपको कोई जायदाद बेचते हैं, एक की जगह 2 या 3 या 4 या 5 रजिस्ट्रियां कराने लगेंगे, पता नहीं आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसने जायदाद बेची है फिरोजवाला इसकी, और इसकी बहनों ने 80 रजिस्ट्रियां कराई हैं उसकी। ये इतना बड़ा चोर है, टैक्स चोर है। अपनी हमशीरा को जो है वो एमनेस्टी देता है, उसको एनआरओ देता है। गोगी को एनआरओ दिया है पंजाब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया है। ये दोनों मिलके, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, परवेज इलाही साहब ने बड़ी लंबी गुफ्तगू की हुई है, 3-4 घंटे के ऊपर जो है वो स्ट्रेच हुई हुई थी। उन्होंने डेमो भी पेश किया कि मियां नवाज शरीफ देखे, उनकी भी एक वीडियो बनाई गई है जाली, और देखो खुद को अपने आप को करप्ट कह रहा है। फोरेंसिक करवा ले, कोर्ट में चला जाए और फोरेंसिक करवा ले। बिल्कुल ये बड़ी, बल्कि इंटरनेशनली फोरेंसिक करवा ले। पाकिस्तान पे उसका एतबार नहीं है, पाकिस्तान पे वैसे भी उसका कोई एतबार शितबार नहीं है। जब तक इक़्तिदार है तब तक ठीक है, इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान जाए बाढ़ में। उसके लिए फोरेंसिक करा ले, बिल्कुल जिस जहाँ चाहता है फोरेंसिक करवाना चाहता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनकी जान को खतरा है, और ये भी उनको खतरा है कि हुकूमत उनको मरवा कर या उनकी जान लेकर इसको मजबूरी तो बता। देखिए ये एक नया नैरेटिव बनाने की जाली कोशिश कर रहा होगा। अब नैरेटिव जो है उसकी जो है वो पास जो है उसकी जेब में नहीं रहे, वो सारे के सारे जो है आवाम पे आश्कारा हो गए हैं। अब ये जो जान को ख़तरा वगैरह, ये सियासतदान जो है, तो मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने कोई इस किस्म का फ्रॉडियों वाला बयान दिया हो। लेकिन ये जो इस तरह का, मेरा ख्याल है वो भी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल करने के लिए। तो इससे कोई नोट करता हूँ, उन्होंने कहा 4 लोग हैं, नाम नहीं लिया, जिन्होंने मेरे जो कत्ल का मंसूबा बना रखा है, और मैंने एक वीडियो बना रखी है, जब मैं कत्ल हो जाऊँ वो रिलीज हो जाएगी। पहले रिलीज कर ले, को 3 बजे का शो किधरे कर ले जरा जान भी बच जाए। हाँ जान भी बच जाए। दिसू ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ सिनेमा ਇੱਥੇ ले लेने, जिसे शोर पर वीडियो रिलीज कर ले। सर ये बता दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल की जा रही है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहली लॉन्ग मार्च थी उसका अशरा आपने देख लिया था। पुलों अगे नहीं सी आया, ब्लू एरिया च भी नहीं सी आया, डी चौक तो बड़ी दूर की गल है। ब्लू एरिया में भी सेंटोरस के खिलाफ सामने जो है उसने जलसा किया था। उसमें जितने बंदे थे, आप मुझसे नहीं पूछे, आप इस्लामाबाद में आपने किसी साथी सहाफ़ी से पूछ लो उसमें कितने बंदे थे। भाई साहब इस दफा मैं 7 दिन का टाइम दिया है कि मैं 7 दिन के अंदर कॉल दूंगा, अभी तक कोई डेट नहीं दी। अगर वो कॉल देते हैं, ये आते हैं, तो इनको आया रवाज से आगे आने देंगे कि नहीं? ये स्ट्रैटेजी पहला तुहानू तो नहीं दसा कि कितों अगे आते ना, कितों नहीं अगे आते ना। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो सिपा सलार है फौज के, उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो ये जो लॉन्ग मार्च है, ये ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं हुकूमत के लिए, या फिर इसको एक्सटेंशन देने के लिए किए जा रहे हैं? देखें, उन्होंने तरले मिन्नतें करके सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा, इनकी मुलाकात हुई। ये सारी जो है स्टोरी जो है साफ़ी साहब का एक कॉलम छपा है, मैंने भी उधर से पढ़ी है। उसमें ये सारी जो हकीकत जो है, जो तरले मिन्नतें इन्होंने की हैं वहाँ पे, और एक्सटेंशन की ऑफ़र की है, इसलिए मार्च अप्रैल तक, आप सब समझ रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक क्यों उन्होंने ऑफ़र की है। तो आप देखें कि अगर वो बज़ाहिरा को किसी चीज़ को कोई ऑफ़र भी करते हैं तो उसमें भी उनका ज़ाती जो मफाद जो है ना, उसकी तरजीह होती है। तरजीह और कोई नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ एक बात जो है, हम सियासतदानों को, सारी कौम को
آپ ماضی کو چھوڑیں، ماضی میں جو ہے 4 دفعہ جو ہے فوجی حکمرانی یہاں پہ ہوئی، آئین جو ہے ایبروگیٹ ہوا، لیکن پچھلے 12-15 سال میں جس طرح دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج نے جنگ لڑی ہے، اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی غیر جانبدار بندے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کے پی کی جو ہے وہ اس کا استفسار کر لیں یا پوچھ لیں یا تفتیش کر لیں۔ اس وقت بھی وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے کے پی کی حکومت کا، وہاں بھی جو لڑائی اس وقت لڑی جا رہی ہے پاکستان کی دفاع کی، وہ پاکستان کی افواج لڑ رہی ہے۔ اس ماحول کے اندر میری یہ ایک سیاسی جو بھی آپ کہہ لیں تھوڑا بہت میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں اس طرح سیاسی بحث کا یا سیاسی سودے بازی کا اس کا حصہ بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا اس قسم کی گفتگو کرتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ترلے منتیں کر کے ساتھ پھر اس کو کہنا کہ میں تانوں ایکسٹینشن دے دینا 5-6 مہینے دی، تسی جڑا الیکشن کروا دو۔ اور وہ کیا موٹو ہے؟ وہ موٹو آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ اپریل تک جو ہے کیوں جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ ایک احترام اور ایک سینکٹیٹی اور ایک سیکروسینکٹ جو ہے ایک اور جو انہوں نے اگر نیوٹرل رہنے کا ایک اناؤنسمنٹ کیا اور بیانات جو ہیں عمران خان کے اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ اس کو اس ادارے کے نیوٹرل رہنے سے کتنی تکلیف ہے۔ کبھی ان کو جانور کہے گا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، کبھی میر جعفر کہے گا، میر صادق کہے گا۔ نیوٹریلٹی جو ہے کسی بھی ادارے کی، چاہے وہ عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، افواج ہیں، جو بھی ہے، ایگزیکٹو ہے، نیوٹریلٹی کا مطلب ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور اسی میں پاکستان کی نجات ہے۔ مسلم لیگ نون میں اور پی ٹی اے میں جو محاورہ جاری ہے اس کے لیے عوام کے لیے بھی کچھ ڈسکشن ہے کہ چلتا رہے گا عوام میں کسی کیس میں؟ جی جو محاورہ یہ ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی دونوں طرح سے چل رہا ہے نا معاملہ جی؟ دیکھیں ہم نے تو آج سے 5 سال پہلے جو ہے شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا تھا کہ معیشت پہ کم از کم جو ہے ایک بیانیہ بنا لیں۔ معیشت پہ کم از کم متفق انہوں نے نہیں انہوں نے مانا تھا۔ معیشت کے اوپر سیاسی معاذرہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جاری رہے، لیکن اگر معیشت کے اوپر آج بھی کوئی ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے، پوری قوم اس پہ متفق ہو جائے، جس میں عام آدمی کا فائدہ ہو، اس کے مفادات کا تحفظ ہو، مہنگائی پہ قابو ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ آفر کی تھی اور آج بھی معیشت کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو ہے نا ہم پورے تھے۔ اس میں بزنس کمیونٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے ادارے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ادارے بھی تو کاروباری ادارے ہیں نا۔ صحافت تو ایک میرا مطلب ایک کور ہی ہے نا۔ اس سے تو مثلا میں نے 190 ملین کی بات کی ہے، بہت سے چینل چلائیں گے نہیں۔ ملک ریاض کے اکاؤنٹ کی بات کی ہے، ملک ریاض کا نام ہی نہیں لیں گے، اتنے جا کے ٹوں ہو جائے گا۔ عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو آڈیو آئی ہے اس کے بعد کیا آپ الیکشن کمیشن سے یا کوئی قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز فی الحال وہ بھی ضروری ہے، شہزاد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن فی الحال جو ہے میرا خیال ہے عوام کو کی عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے اور چلنے دیں تاکہ عوام بھی جو ہے اپنا فیصلے جو ہے وہ صادر کر دے یا اپنا ذہن بنا لے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ میرا خیال ہے وہ بہت ضروری ہے اور میں بار بار یہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پچھلی جو ہے لوگوں نے کہا کہ ٹائم دو، خود اس نے کہا پہلے 100 دن کا، پھر 6 مہینے کا، پھر سال کا، پھر اس کے بعد کوئی اور رونا دھویا، لیکن اپنے بیانیے کو اس نے 3-4 سال پرسوک کیا ہے، لیکن اس نے کیونکہ خلوص نہیں تھا، سنسیریٹی نہیں تھی، ڈرامے بازی تھی، شعبدے بازی تھی، فراڈیوں والی گفتگو تھی، جال سازی تھی، تو اس لیے وہ تو ہونا نہیں تھا، لیکن اس کو ڈریگ کیا انہوں نے۔ اس وقت اس نے بیرونی سازش اور یہ سارے دوسرے معاملات جو ہیں، آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ہمارے مذہب کے اندر
کہ اللہ ताला की ज़ात जो है वो कादर मुतलक जो है उसके साथ किसी को शरीक करना, चाहे वो बुत हो, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, वो शिरक होता है। इसने जो है उस चीज़ को शिरक बनाया जो जिसमें कल खुद जो है ऑडियो में मुलव्वस नज़र आया और बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि 5 मेरे पास भी हैं। आपने भी सुना है, निगेट करे 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 आवाम की अदालत में लेके आए, फोरेंसिक करवाए, किसी इंटरनेशनल एजेंसी को देते हैं फोरेंसिक, इसका करे, चैलेंज करे इसको कोर्ट के अंदर जाके कि जी ये जाली हैं, उनका फोरेंसिक होना चाहिए। उसके उनका ख्याल है कि जो है वो अपना सनाउल्लाह जो है वो रुकावट है हमारी लॉन्ग मार्च में, बिल्कुल रुकावट है वो। उसने पिछली दफ़ा इनको रोका है, बिल्कुल रोका है। वो उसको गिरफ़्तार कराना चाहते हैं इससे पहले कि ताकि जो है वो नहीं इंशाल्लाह ताला ये उससे बहुत पहले जो है ये इनकी इस गुब्बारे में से हवा निकल रही है और निकल जाएगी कम्प्लीटली। आखिरी सवाल है, आपने बोला था पार्लियामेंट के अंदर कमर्शियल ट्रैफिक और ट्रैक्टर ट्राली का दाखिला ममनू होना चाहिए, थोड़ी सी इस पे दोषी डाल। यार है सारी जगह लिखा होंगे तो अगर असैम्बली के बाहर लिख लाते की फर्क पै कमर्शियल जो है गाड़ियां जो है कमर्शियल गाड़ियां आप समझ गए हैं ना, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं ना जिनका कल जिक्र कर रहे थे ऑडियो के अंदर जो है कमर्शियल जो 5 गाड़ियां हैं उन्होंने जिक्र किया, कमर्शियल गाड़ियां हैं। ट्रैक्टर ट्राली भी चलती है वहाँ पे। कल वो सेल्फ ड्रिवन एक ट्रैक्टर ट्राली की फोटो ट्विटर पे आई थी, वो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली बैठी हुई थी। अच्छा खाजा साहब, अगर ये इमरान खान साहब ये ऑडियो को ट्रांसलेट नहीं करवाते तो गवर्नमेंट करवाएगी? जी हमें तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे यकीन है तो वो बिल्कुल सही है। अग्रीव पार्टी तो वो है ना, तो उनको करानी चाहिए ना, हमें तो कोई शक नहीं है। हमें तो पता है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये 2 नंबर आदमी है। अगर इस माल को किसी ने जो है वो एक्सेप्ट किया है उनको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, हमें तो क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम तो ये बात पहले दिन से कह रहे हैं। मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डबल शाह है ये, मैं रिकॉर्ड पे मुकदमा किया हुआ उन्होंने मेरे खिलाफ, अब तक ज्यादा उस मुकदमे आते नहीं है। दो पिछली 2 तारीख में उनको 5-5 हज़ार रुपया जुर्माना हुआ है। अच्छा सर, लास्ट में ये बता दीजिएगा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब जो कि ये अदालतों से इश्तिहारी में मुकदमात में ये तो लंदन से वापस आ गए हैं, तो आप क्लियर होकर वज़ीर ख़ज़ाना भी करते हैं, क्या मियां नवाज शरीफ साहब जी वो भी इंशाल्लाह ताला इनकरी वापस आएंगे, इनकरी वापस आएंगे, अल्लाह खैर करेगा, ज़रूर वापस आएंगे। उनका वतन है, इस वतन अजीज़ के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त उनका भाई वज़ीर आज़म है। उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो बेमिसाल हैं इस मुल्क के लिए। वो वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन्होंने जब उनको पता था कि गिरफ़्तार होना है, मैंने अपनी बेटी के साथ वो एयरपोर्ट पे उतरे, गिरफ़्तार हुए, हर चंद के उनको इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने इस बात की कुर्बानी दी, कानून के आगे सर झुकाया। आज जब मरियम की जो बरीयत हुई है उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट जो है मियाँ साहब के केस पे भी होगा, तो इंशाल्लाह ताला तो ज़्यादा हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, दिनों की बात है। मियाँ साहब भी इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था इमरान खान बताएं 2018 के इलेक्शन में किए गए कौन से वादे पूरे किए। इमरान खान का नकाब 3-4 माह में उतर चुका है, अब साइफर की कहानी भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान बार बार कह रहा है अमेरिका का नाम ना लो। इमरान ने अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ माई बाप की तरह किया है, इसकी जालसाजी कल की ऑडियो लीक में सामने आ चुकी है। उनका कहना था हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, गिरफ्तार करना है तो कर लें। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान टैक्स चोर है, अपनी हमशीरा को बचाया है। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान बताएं 2018 के इलेक्शन में किए गए कौन से वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च से पहले इनके गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। इमरान खान ने जान को ख़तरे वाला बयान फॉलोवर्स को जज्बाती करने के लिए दिया। इसको इस इदारे के न्यूट्रल रहने से बहुत तकलीफ़ है। मुलाकात में कहा गया कि मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ, आप इलेक्शन करा दें।